الوزير والوفد له بولاية نص غانم في إطار هذه الزيارة العملية التي قادته بمناسبة خاصة، لكن أراد أن يعلمها ليطلع على مجريات العمل السياحي بصفة عامة على مستوى الولاية وآفاق هذه الولاية. فمرة أخرى سيد الوزير أهلا وسهلا بكم. إذا بدون إطالة سيد الوزير أحيل لكم مكبر صوت لإدارة اللقاء، فلكم الكلمة مشكورين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا جزيلا سيدي الوالي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الحضور الكريم، سيدي الوالي الكريم، سيدي رئيس المجلس الشعبي الولائي، سيدة والسادة النواب أفاضل، إطارات ولاية مستغانم المضيافة، متعاملين السياحيين، إخوتنا في الإعلام، أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا أود أن أقول شيء مهم جدا، وهو أننا أعجبنا كثيرا بهذه الزيارة التي قمنا بها على مستوى ولاية مستغانم، ويجب أن أقولها بصفة مباشرة. هناك نفس الرؤى فيما يخص النهوض بالقطاع السياحي. لمسنا لدى إطارات وعلى رأسها سيد الوالي إطارات الولاية حس سياحي جد راقي يعد بمستقبل جميل للولاية، لأن الرؤية واحدة فيما يخص النهوض بقطاع السياحة، خاصة وأن ولاية مستغانم لها خصوصيات. ولاية مستغانم ليست كالولايات الأخرى، كل ولاية على كل حال في الجزائر لها خصوصيات، وبالتالي علينا أن نحترم هذه الخصوصيات إن أردنا النهوض بوجهات سياحية أصيلة تأخذ بعين الاعتبار حقيقة الولاية أو حقيقة واقع الولاية التي نريد تطويرها سياحيا. آفاق الولاية واعدة سيدي الوالي، أنتم تفضلتم قلتم أشياء كثيرة. آفاق الولاية واعدة جدا، لأن الولاية في على حسب تقديرنا كل شيء فيها جاهز للنهوض بالقطاع السياحي. العقار لم ينتهك، هناك عدة مناطق سياحية عذراء، وهذا ما أظن بأن كما تفضلتم سيدي الوالي، أنا أظن بأننا يجب علينا أن نتفادى أن نمر من العدم إلى الندم، وولاية مستغانم لم تمر من العدم إلى الندم والحمد لله. نفضل أن لا يكون هناك منشآت سياحية لا تتماشى والطبيعة والنظام البيئي، نفضل هذا على منشآت تشوه المحيط وتشوه وترهن حظوظ الولاية فيما يخص السياحة. سوف أبدأ بالسرد على مسامعكم بصفة وجيزة جدا، لأنه يجب علي أن أفعل ذلك. استراتيجية الحكومة الجزائرية فيما يخص النهوض بالقطاع السياحي هي استراتيجية تتمحور حول 5 ديناميكيات، 5 محاور مهمة جدا لأنها متلاحمة. مع ذلك لا يمكن أن أطور محور على عاتق محور آخر. يجب أن تكون هذه المحاور كلها في نفس وتيرة التقدم. فالديناميكية الأولى متعلقة بالترويج، لا بروموسيون، لا بوبليسيتي، لانفورماسيون. الترويج بالوجهة السياحية، سواء تعلق الأمر بالوجهة المحلية مستغانم على سبيل المثال، أو الوطنية الجزائر، أو الجهوية القطب على سبيل المثال القطب الشمالي الغربي. الترويج، ولكن لما أروج يجب أن أكون في حسن ظن السائح أو الزائر الذي سوف يعجب بالترويج. معنى ذلك إن روجت لوجهة ما يجب أن أكون قادر
على استقبال في أحسن الظروف السائح لما يعجب بهذا الترويج. وبالتالي هناك ديناميكية ثانية مهمة جدا، وهي تشجيع الاستثمار. تشجيع الاستثمار، l'encouragement de l'investissement. أنه إن أردنا النهوض بوجهة يجب أن نوفر الهياكل السياحية. ولما أقول الهياكل السياحية أنا لا أقصد الفنادق فحسب، بل الهياكل السياحية بشتى أنواعها، الفنادق، المطاعم السياحية، المسالك إلى آخر ذلك. الديناميكية الثالثة وهي النوعية، مخطط الجودة، لو بلان كاليتي توريزم. أروج، أشجع الاستثمار، ولكن أولي أهمية قصوى للنوعية، لأن إن لم تكن النوعية في مستوى الاستثمار فسوف تكون النتائج وخيمة وتكون سلبية جدا. ولهذا هناك مجهودات تقام أو تبذل على مستوى الحكومة من أجل إلى أهمية قصوى إلى ما يعرف بالتكوين السياحي، إذا مدارس التكوين إلى آخر ذلك. نتطرق لذلك إن شئتم بصفة مدققة فيما بعد. المحور الرابع وهو التمويل. لما أريد تشجيع الاستثمار يجب أن أرافق المستثمرين بالتمويل، لو فينانسمون. التمويل، لو فينانسمون اوبيراسيون. ولهذا تم إشراك 6 بنوك. هناك اتفاقية أبرمت بين وزارة السياحة و6 بنوك من أجل مرافقة الفعل الاستثماري بمزايا فيما يخص القروض وفيما يخص أيضا وخاصة مدة تسديد القروض. وآخر محور وهو السلسلة السياحية، لا شين توريستيك، بما فيها الطرقات وبما فيها النقل وبما فيها توفير الطاقة للمواقع السياحية، بما فيها توفير الموارد المائية، تحسين البيئة، المحيط، حتى ما يعرف بالتربية، قطاع التربية له دور في السلسلة السياحية. كل القطاعات معنية، لأن قطاع السياحة قطاع أفقي ويحتاج إلى دعم جميع القطاعات المعروفة بالقطاعات العمودية. فلا يمكن على سبيل المثال أن ننهض بمنطقة التوسع السياحي على سبيل المثال بن عبد الملك رمضان إن انعدمت على مستوى هذه المنطقة المسالك، طرقات، مستحيل. إن انعدمت الإنارة يعني الطاقة، إن انعدمت الموارد المائية، لا يمكن أن نطور السياحة دون إشراك القطاعات الأخرى. ولهذا هناك هذه الديناميكية التي تعرف بالسلسلة السياحية. Donc, je vais le redire très rapidement en français. Donc, la stratégie nationale s'appuie sur 5 dynamiques. Ce sont des dynamiques extrêmement imbriquées l'une dans l'autre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas développer une dynamique aux dépens d'une autre dynamique. La promotion. Je fais la promotion, mais il faut que je sois à la hauteur de la confiance que me feront, par exemple, des touristes ou des visiteurs. C'est pour ça qu'il y a une deuxième dynamique, c'est le plan qualité tourisme, la formation, qu'il faut développer, parce qu'il ne suffit pas de ramener le touriste, il faut que les prestations, la qualité des prestations que je lui prodigue soit une qualité satisfaisante. L'encouragement de l'investissement, parce qu'il faudra des structures d'accueil. Ensuite, le financement, c'est l'accompagnement des banques. Donc, j'ai dit que le ministère du Tourisme a contracté un certain nombre de conventions avec 6 banques. Je vous les donne, c'est la BADR, le CPA, le CPA, la BDL, la KNEP Bank, le FGAR, le Fonds de garantie, et Jazeer Istithmar. Ce sont les 6 banques avec lesquelles le ministère a contracté donc, des conventions. Ces conventions donnent beaucoup d'avantages aux investisseurs, donc des avantages en matière de crédit, mais aussi en matière de délai de remboursement qui peuvent aller jusqu'à 12 ans. 12 ans pour rembourser donc l'intégralité du prêt. Enfin, l'intersectorialité, parce que le tourisme est un secteur transversal, donc il a besoin de tous les secteurs dits verticaux. On ne peut pas développer le tourisme sans route, on ne peut pas développer le tourisme sans transport, on ne peut pas développer le tourisme sans énergie, on ne peut pas développer le tourisme sans eau, on ne peut pas développer le tourisme sans environnement. Donc, grosso modo, mais de façon très réduite, donc c'est la stratégie donc, algérienne qui a été approuvée par le gouvernement algérien en 2008 pour donc, créer une véritable industrie touristique en Algérie. Je dois vous rappeler quelques notions. Sachez que ça, c'est pour vous, c'est pour les opérateurs touristiques.
Sachez qu'un lit d'hôtel ou un lit de complexe hôtelier, un lit coûte entre 2 millions et 6 millions de dinars. Ça, c'est pour que vous ayez une idée. Donc, lorsque je veux réaliser un complexe, un hôtel, automatiquement, à l'avance, je dois savoir combien. Quand je dis 2 millions, ce n'est pas uniquement le lit, c'est le lit avec tous ses frais connexes. Tout. Ça prend en compte tout. Donc, quand je veux réaliser un hôtel de 50 lits, et je me dis, je vais me situer entre le 2 millions de dinars par lit jusqu'à 6 millions de dinars, ça dépend de la gamme, haut de gamme, gamme moyenne, bas de gamme. Et donc, ça me donne une idée sur le coût de mon projet. Et sachez qu'une fois que vous avez terminé votre projet, un lit doit, vous n'avez pas le choix. Parce que nous, quand on voit des fiches techniques, elles sont complètement fausses. Un lit doit créer un demi-emploi direct. Un lit doit. C'est-à-dire, يجب أن يخلق نصف منصب عمل مباشر. يجب. Doit. On n'a pas le choix. Des fois, on voit des fiches techniques de projets touristiques. On nous envoie une fiche technique, on dit 100 lits, 20 emplois. C'est faux. Je suis désolé. Il y a des normes. C'est pas au bon vouloir de l'investisseur. C'est des normes qu'il nous faut respecter si nous voulons construire une véritable industrie touristique. Un lit, un demi-emploi. 100 lits, 50 emplois directs. C'est obligatoire. Donc, sachez que c'est très important. Le tourisme est un secteur qui est extrêmement important. Je me devais de vous donner ces notions avant de vous donner la parole, pour que vous ayez donc une idée sur... Sachez aussi, à titre d'exemple, parce que je sais qu'on compare très souvent les hydrocarbures au tourisme. Vous entendez souvent dire nous, on a le tourisme, on peut faire beaucoup. Mais c'est vrai, c'est vrai. Sachez qu'au jour d'aujourd'hui, le secteur des hydrocarbures participe à échéance de 40% du PIB. C'est beaucoup, c'est énorme. 40% min al-natij al-mahalli al-kham. 40% du PIB. Mais il crée combien d'emplois en Algérie? 2%. 40% de PIB, c'est énorme. 2% de création d'emplois. Le tourisme, qui est le parent pauvre aujourd'hui, ce n'est pas un secteur développé. 2% du PIB, c'est tout. 2%, mais 4% d'emplois. Maintenant, alors ça vous donne une idée. Réfléchissons ensemble. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, le tourisme crée 4% des emplois globaux en Algérie, alors que les hydrocarbures n'en créent que 2%, malgré le fait qu'ils représentent 40% du PIB, alors que le tourisme ne représente que 2% du PIB. Ça veut dire que demain, si on arrive à construire une industrie touristique, soyez sûrs et certains que s'il y a un secteur au monde créateur d'emplois, c'est bien le tourisme. Alors je vous donne un chiffre aussi mondial, 8% des emplois mondiaux sont créés par le tourisme. Un emploi sur 12 au niveau planétaire est créé par le tourisme. Ça vous donne une idée. Donc maintenant, je finirai vraiment avec ça. Comment mettre en tourisme l'Algérie? كيف يمكن إذن تسييح الجزائر؟ كيف يمكن النهوض بوجهة سياحية أصيلة؟ الجواب سهل جدا. يجب أخذ بعين الاعتبار خصوصية الجزائر. On a visité tout à l'heure le complexe Saphir. C'est quelque chose de... C'est un modèle. C'est-à-dire qu'il ne faut pas sortir de Saint-Cyr pour... Il a compris. C'est un investisseur qui a compris que le tourisme qui marche mieux en Algérie, c'est le tourisme familial. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé une structure pour famille. Donc, il faudra que nous sachions ce que nous voulons. Et à partir de ce moment, il faudra que nous fassions des études de marché, des assets sources, pour savoir ce que nous voulons. D'abord, qu'est-ce que je veux construire? Un hôtel, des bungalows? Est-ce qu'un hôtel fonctionnerait bien? Est-ce des bungalows fonctionneraient mieux? Est-ce qu'il ne faudrait pas que je réalise un appart-hôtel? Est-ce qu'il ne faudrait pas que je réalise des maisons d'hôtes? Deux, qu'est-ce que je vise comme clientèle? Je ne construis pas une structure d'accueil, un hôtel, et ensuite je commence à attendre que le client vienne. C'est faux. À l'avance, je dois savoir qui va venir lorsque je construirai mon hôtel. C'est ça le véritable professionnel. Je ne me mets pas devant le fait accompli. Je fais une étude de marché, je me dis, je vais cibler telle clientèle, et à partir de ce moment-là, je vais construire la structure qui sert à satisfaire cette clientèle. Je ne mets pas les bâtons ou la charrue avant les bœufs, comme on dit. Donc c'est un peu ça. Et je pense qu'en Algérie,
nous avons 2 créneaux. Je ne dis pas qu'il y a les seuls créneaux, tous les créneaux sont bons, mais 2 créneaux très importants que le gouvernement algérien veut mettre en exergue. C'est le tourisme national d'abord, le domestique, avant l'international, parce qu'on ne peut pas commencer par l'international avant de développer le national. Et dans le tourisme national, il y a 2 catégories prioritaires. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres, mais c'est la famille et les jeunes. Si nous réussissons ce pari, soyez sûrs et certains que nous ferons décoller le secteur, Inch'Allah. Alors, سيدي الوالي تكلمتم عن الإجراءات التي سوف تتخذ من أجل التسهيل تسهيل الاستثمار على مستوى جميع الولايات. في الحقيقة هي إجراءات هناك إجراءات تحفيزية فيما يخص عملية منح حق الامتياز. Je crois que ça vous le savez. Il y a des avantages très importants. Bon, les avantages les plus importants concernent le Grand Sud, le Sud, les hauts plateaux, mais même le Nord est concerné par rapport au paiement de la redevance domaniale. Maintenant, la nouveauté, c'est quoi? C'est que nous allons faciliter l'accès aux fonciers par rapport aux propriétaires. S'il y a des propriétaires à l'intérieur de zones d'expansion touristique et que ces propriétaires envisagent de réaliser un projet touristique, on ne leur dira pas « attendez que l'étude soit finie ». On peut voir la possibilité de les autoriser à réaliser leur projet, bien sûr, pas n'importe quel projet, un projet qui soit... et intégrer ce projet dans la future étude. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Avant, on disait non, ce n'est pas possible jusqu'à ce que l'étude soit achevée. Donc là, c'est au cas par cas, on peut étudier la possibilité de permettre aux propriétaires de réaliser un projet touristique qui soit conforme à ce que nous voulons, à ce que la wilaya veut, à ce que le ministère veut, à ce que l'Algérie veut, et puis intégrer ce projet dans l'étude postérieure. Ça, c'est un premier cas de figure. Un deuxième cas de figure, c'est les aides, au Mostaganem aussi, on a les aides où il y a des poches résiduelles. Des poches résiduelles, c'est quoi? C'est les aides qui sont pratiquement consommées. C'est-à-dire qu'il ne reste plus que quelques poches. Je ne sais pas si vous en avez à Mostaganem. Des zones d'expansion touristique où il y a déjà des constructions existantes. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Si ces poches résiduelles ne sont pas nombreuses, si par exemple sur une ZED de, bon, j'extrapole, une ZED de 100 hectares, il y a déjà 50 hectares qui sont consommés. Il reste 50 hectares par-ci, par-là. Donc là, on ne peut pas faire d'études d'aménagement, soyons réalistes. Une étude d'aménagement ne peut pas être morcelée. Il faut qu'elle soit sur un terrain complet. Donc là, aussi, on peut autoriser des investissements sans demander l'étude d'aménagement. Et puis l'État donc, est prêt à accompagner les investisseurs qui viennent avec des projets structurants, des investisseurs de gros calibre, qui viennent avec des projets structurants et qui sont capables, à titre d'exemple, de prendre une Z dans son intégralité, d'en faire l'étude et de réaliser quelque chose avec un effet d'entraînement, avec un effet structurant. Et l'État peut, à ce moment-là, donc, voir, à partir du fonds d'appui à l'investissement, dans quelle mesure les rembourser. Donc, c'est pour vous dire que nous sommes en train de voir dans quelle mesure alléger donc l'accès aux fonciers sans pour autant hypothéquer l'avenir touristique de notre pays. Maintenant, pour Mostaganem, parce que là, j'étais en train de vous parler en général. Pour Mostaganem, il y a 2 zones d'expansion qui sont approuvées par le gouvernement algérien. La Z de Abdelmalek Ramdan et la Z de Cap... j'ai appris que ce n'est pas Ivi, c'est un chiffre romain. C'est 6 ou 4. 4. C'est parce que moi aussi je lisais Ivi, mais alors que c'est le chiffre romain. Donc, alors, 2 aides qui sont approuvées, donc qui sont prêtes à être mises en investissement. Maintenant, il faudra qu'on accélère le processus de la viabilisation, ce à quoi nous allons nous atteler. Mais alors là, nous allons donner une priorité particulière avec l'Agence nationale de développement touristique pour accélérer les travaux de viabilisation à l'intérieur de ces aides, pour permettre l'accès à l'investissement. On en a discuté ce matin avec M. Le Wali. Maintenant, nous donnons M. Le Wali est d'accord, et c'est de très bon augure, une importance capitale aux matériaux de construction.
on n'investit pas à Mostaganem comme on investirait, je vais dire au hasard, ne me prenez pas au mot, comme on investirait à Msila. Chaque wilaya a ses spécifiques. J'ai dit Msila comme ça, je n'ai aucune... Donc on n'investit pas à Mostaganem comme on investirait ailleurs. Mostaganem est connu pour ses cordons dunaires, son écosystème très fragile. C'est connu, ce n'est un secret pour personne. Mostaganem a combien de Z? 1000, non, je ne parle pas de nombre, en hectares. 4000, non, combien en constructible, des 30%. C'est pour ça que j'ai dit 1000, je vais dire 1200. C'est quoi 1200 hectares, s'il vous plaît? S'il vous plaît, réfléchissons. 1200 hectares, c'est quoi? C'est 3 fois rien. Ça, c'est votre réserve, c'est votre réserve foncière. C'est ce que vous avez maintenant. Il faudra qu'on les utilise bien. Parce que si on les utilise mal, c'est terminé. Mostaganem voit son avenir touristique hypothéqué, à jamais. Donc, nous donnons une importance particulière aux matériaux de construction et nous allons obliger, oui, c'est l'adjectif, oui, c'est le verbe, obliger les investisseurs potentiels à utiliser des matériaux réversibles. Réversibles. C'est des matériaux qu'à tout moment, on peut enlever et refaire. Le bois, le panneau sandwich, la toile, les terrains de camping. Donc, nous allons au grand maximum éviter le tout béton. Parce que le tout béton, 1, ça altère l'environnement, يشوه المحيط. 2, يرهن حدود الولاية فيما يخص السياحة. 3, يرهن حدود الأجيال القادمة فيما يخص السياحة. Nous ne laissons plus rien aux générations futures. Et nous voulons développer un secteur touristique qui a une envergure durable. Développement touristique durable. C'est très important. Et par rapport à tout cela, donc je crois qu'en discutant avec M. le Wali, M. le président de l'Assemblée populaire de Wilaya tout à l'heure, je vous prie de me croire, j'étais heureux. J'ai bien choisi l'adjectif, j'étais heureux. Parce que nous avons absolument la même vision, les mêmes objectifs. Et je crois que par rapport à tout cela, je suis très optimiste pour l'avenir touristique de cette wilaya. D'ailleurs, nous avons vu ce matin des projets très intéressants. On a vu ce projet qui utilise l'énergie solaire. Mais c'est de très bon augure, mais c'est très beau. C'est quelqu'un qui a compris qu'aujourd'hui, on doit utiliser un tourisme écologique, l'écosystème. On a vu aussi des études d'aménagement quand même qu'on peut adapter selon les vues que nous voulons. Et on a vu mieux que ça des études d'aménagement de plage, mais très modernes, très protectrices de l'environnement, avec du démontable, avec du bois, c'est très beau. Donc moi je dis que ce que nous avons vu ce matin, ما شاهدناه خلال هذا اليوم يعد بآفاق سياحية جميلة جدا، وبالتالي أنا متفائل جدا بالمستقبل السياحي لهذه الولاية التي لها كل المؤهلات من أجل أن تصبح قاطرة فيما يخص السياحة الإيكولوجية في الجزائر. Et parce que je suis venu vous entendre, vous écouter, أشكركم على حسن الاستماع، وبدون إطالة أعطيكم الكلمة للاستماع إلى انشغالاتكم والإجابة، وأيضا الاستماع إلى رؤياكم فيما يخص النهوض بالسياحة على مستوى ولاية مستغانم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ministre M. Khalifa, je représente l'association du Renouveau, une association qui a été créée par les sages de Mostaganem, et donc nous représentons l'opinion d'une partie de cette population. Nous sommes heureux de vous entendre, Monsieur le Ministre, parce que sur le choix que vous portez sur un tourisme durable, parce que nous avons nous-mêmes préparé un plaidoyer pour sauvegarder notre écosystème. Nous savons que notre wilaya, Monsieur le Ministre, fait partie désormais d'un des pôles d'excellence que votre département a inscrit dans la stratégie culturelle. Le nôtre se situe au niveau de
nord-ouest, bien ça. En plus de sa splendide façade maritime, elle se constitue de plusieurs composantes, mais elle s'identifie par deux thématiques principales et dominantes qui font leur image de marque, notamment le culturel et le balnéaire. Notre wilaya donc ambitionne, sous l'impulsion de M. Noueli, à travers ce pôle, d'être une destination du tourisme durable et de qualité, dans la mesure où toutes les normes sont charpentées autour pour réaliser cet objectif. Donc il est utile de préciser que notre wilaya regorge de trésors historiques, archéologiques et culturels, mais aussi de traditions, par son patrimoine immatériel et ses monuments, ses quartiers anciens aussi, ainsi que son artisanat, bon gré, mal gré, tient debout. Le tourisme balnéaire tient une place prépondérante du fait qu'il dispose de 120 km de façade maritime. Cependant, il est vrai que ces deux segments, culturel et balnéaire, pourraient intégrer le pôle d'excellence en un seul et même groupe pour en faire, comme vous l'avez si bien dit, son image de marque. Mostaganem possède un littoral préservé par la loi de février 2007. C'est là où le bas blesse. Et c'est là où nous avons préparé un plaidoyer pour défendre notre écosystème. Il a la vocation première, la préservation de la nature, comme il forme des lieux hautement attractifs. Sur le plan touristique, au point où 14 Z sont programmés, dont 4 ou 2 sont en cours ou approuvés par décret. C'est vrai que le processus de valorisation qui s'y déploie s'inscrit dans une perspective de développement et d'attractivité, mais qui présente en même temps un risque élevé de ce qu'appellent les spécialistes l'artificialisation. Voilà. Heureusement que cette loi a permis de contenir l'urbanisme et de favoriser l'accès de tous au littoral, et nous nous incitons pour qu'il restera, Inch'Allah. Sidi Wali a bien dit, le retard peut-être, nous avons tiré des leçons par rapport au retard, et c'est positif. Comme elle va permettre de concilier, nous espérons un développement économique maîtrisé avec la protection des côtes. Parce que si le phénomène de cette artificialisation des sols s'accélère avec les 14 Z, la réalisation des 14 Z sur les côtes, et si ces terres vierges ne font pas l'objet d'une protection stricte, au moins rationnelle, cela ne pourrait pas, à coup sûr, les mettre à l'abri du bétonnage. Monsieur le ministre, nous saluons votre orientation qui a recommandé de faire des aides avec des matériaux réversibles. Nous avons pris note. La société civile demeure confiante qu'avec la mise du littoral sous la juridiction de l'agence de conservation, qui va offrir son bouclier, en plus des outils relevant des politiques de protection en vigueur dans notre pays, afin de repenser la réalisation de ces complexes. Les forêts sont une autre arme pour nous, qui participe de fait à la limitation de l'urbanisation. Monsieur le ministre, nous souscrivons pour l'approche du pouvoir public qui prône le tourisme durable. Parce qu'il faut que la population mostagalémoise sache que l'activité touristique, plus que d'autres activités économiques, présente d'elle-même par des nuisances qu'elle génère. Comment doit-on choisir maintenant les modes d'accueil touristique protégeant l'environnement? Notre préoccupation, c'est d'abord comment donc contrer les nouveaux impacts écologiques néfastes au tourisme de masse qui est destructeur, mais aussi comment faire assurer une meilleure pérennité des sites archéologiques identifiés comme au niveau de la Z de KPV, ainsi qu'une meilleure gestion des ressources naturelles et humaines. Nous déplorons ici le déficit de communication car nous manquons de visibilité sur les projets en cours, notamment le cap
le cadre de Capivi, qui laisse par exemple, il contient un contrôle phénicien, un port romain, une ville antique couverte par le sable et un site préhistorique. Si par conséquent, il s'agit de mettre en évidence le problème de la requalification d'un patrimoine naturel préservé par un processus de valorisation touristique, lors de l'étude des autres actes, c'est d'abord voir s'il est compatible avec les enjeux de la conservation. Comment passer? Alors là, c'est très important, nous posons cette question. Comment passer d'un littoral au service du tourisme à un tourisme au service du littoral? Donc les pouvoirs publics doivent posséder les capacités pour des solutions innovantes en mesure de concilier la préservation de la nature, des sites archéologiques et historiques et le développement du tourisme. On nous dit que c'est le moteur essentiel de croissance économique, notamment par la création de nouveaux emplois, de redynamiser les autres secteurs économiques, en envisageant le tourisme dans une approche intégrant plusieurs facteurs, urbanisme, environnement, transport, formation, tels que vous avez cités comme objectif, qui concerne la promotion du tourisme dans le respect de l'environnement, la valorisation du patrimoine historique et culturel, ainsi que l'amélioration de l'image de marque de notre wilaya et en général de notre pays. C'est pour ça que le retard qui a été accusé va nous permettre de mieux cerner les problèmes de nos voisins. Maintenant, il y a d'autres formulations, écotourisme, tourisme responsable, tourisme équitable. Nous devons arriver à ces formulations-là pour qu'on puisse sauvegarder la nature et aussi un environnement avec un écosystème harmonieux, capable d'attirer des touristes qui aimeraient bien rester dans ce cas-là. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Je me présente, Bouarek Bafodé, représentant du groupe Promotion Immobilière Abdoura et gestionnaire de l'hôtel Murustaga dans la zone d'expansion touristique des Sablettes. Vous avez abordé le problème de l'emploi, qui est très important et d'actualité, ainsi que le problème de la formation auquel il est lié. Je voudrais tout simplement attirer votre attention sur le fait que le ministère dispose de structures de formation qui sont assurantielles et très efficaces, d'où sont sortis très efficaces, oui, d'où sont sortis la majorité des cadres du ministère du Tourisme et des grandes structures hôtelières. Je parle de l'établissement de Boussaada, de Tizi Ouzou et de l'école supérieure de l'Horacie. Malheureusement, ce qui nous concerne, et je pense cela doit également concerner toutes les autres entreprises à vocation hôtelière et touristique, nous avons énormément de difficultés à drainer vers ces zones ce personnel qualifié et formé par les pouvoirs publics et avec les deniers de l'État. Tout simplement parce que pour la grande majorité, étant donné que l'attraction vient des grands établissements dans les grands centres urbains et également dans les sociétés de catering, ils préfèrent venir en stage pratique, ils font leur stage pratique chez nous, ils s'en vont. Je voudrais suggérer, comme cela est fait au niveau de la wilaya de Tlemcen, où l'Institut de Tizi Ouzou a installé une annexe pour la formation de personnel hôtelier du niveau de technicien supérieur en hôtellerie. C'est le créneau qui nous manque le plus. Essayer à procéder de la même chose au niveau de la wilaya de Mostaganem. Ou bien adopter une autre formule, comme cela se fait dans certaines wilayas. Il y a des instituts nationaux spécialisés de la formation professionnelle où le cycle de technicien supérieur de 3 ans existe. Et cela nous permettrait certainement de recruter des jeunes gens de la wilaya pour les former dans les métiers de l'hôtellerie. Cela donc contribuerait à résorber le problème de l'emploi et également nous permettrait à recruter un personnel stable, ce qui est une exigence
pour la pérennité dans disons, l'exploitation des établissements et aussi pour la classification des établissements. Parce que nous connaissons cette difficulté et on est loin de la résoudre. Actuellement, nous avons des contacts avec ces établissements. Il faut admettre qu'ils coopèrent avec nous, mais la demande est tellement importante et le nombre, en fin de compte, de jeunes gens qui sont formés est très restreint par rapport à ce boom d'établissements qui sont en train de pousser à travers tout le territoire national. Voilà, je vous remercie. J'ai fait ce projet, ça fait 9 ans. Ça s'nine. Dans les études, bon, j'ai déposé les dossiers à la wilaya, mais je n'ai pas eu l'assiette. Mon projet a été retardé. Donc, le projet a comme objectif de créer une activité Fimsralim, activité culturelle, sensibiliser la population. Surtout les sensibiliser dans le domaine de l'éducation. L'éducation est catastrophique. Et le travail. Le travail aussi, il faut le créer. Il faut le créer avec le concours des différentes institutions. On peut travailler, créer une entreprise et travailler avec les différentes institutions, notamment les institutions de l'éducation pédagogique nationale, l'institution des affaires religieuses dans le domaine de Tarbiya, l'institution judiciaire, la justice, l'institution culturelle. Et puis, il y a autre chose. Pour le travail, on peut aussi communiquer ou bien avoir le concours des différentes institutions, tu as les bureaux main-d'œuvre, les bureaux de l'emploi. Comment créer de l'emploi? Comment développer une société pour avoir le maximum d'emplois? Et surtout l'environnement, le nettoyage. Avant, j'avais une société de nettoyage, mais je n'ai pas pu, quand la concurrence très rude, je n'ai pas pu travailler, le manque de moyens. Je n'ai pas pu poursuivre parce que le nettoyage, c'est important dans notre ville. Déjà, elle est très sollicitée, déjà, elle est très propre. Alhamdulillah, c'est naqaw. Tu vois? Et nous, on veut participer avec ces gens-là. Mais avec cette petite société, les Brit-Ndir-Hanaya, j'espère la développer. Et développer l'esprit culturel du travail et de l'éducation. C'est important. Le reste viendra avec. Monsieur Khalifa, merci. Merci pour votre intervention. Je ne peux que saluer ce que vous avez dit. Encore une fois, ça me conforte. Ça nous conforte, monsieur le Wali et moi, dans notre conviction que nous sommes en train de parler le même langage, que même si nous ne sommes pas du même bord, on cherche le même port. Alors, deux thématiques, le culturel et le balnéaire, oui, effectivement, plus archéologique. Ça, c'est bon parce que ça va permettre à la wilaya de Mostaganem de développer une activité touristique pérenne à longueur d'année. Parce que quand on dit balnéaire, cela suppose saisonnier. Mais quand je dis culturel et archéologique, cela peut se faire en dehors de la saison estivale. Donc c'est une très bonne chose pour Mostaganem, c'est une très bonne chose pour les professionnels du tourisme de Mostaganem, pour les fabricants de produits touristiques de Mostaganem, qui peuvent donc proposer des produits touristiques pour les visiteurs toute l'année, que ce soit en été pour le balnéaire, en hiver ou en basse saison, comme on dit, en culturel, en archéologique. C'est vrai que Mostaganem regorge d'attractivité et d'attractions touristiques de haute facture. Les trésors touristiques, les traditions, l'artisanat, les us et les coutumes, oui, bien sûr, mais c'est ce que j'ai... D'ailleurs, vous l'avez bien reproduit. Si je veux réussir une destination, si je veux que... Je parle de Mosta, je suis à Mosta. Si je veux que Mostaganem soit une destination, mais alors là, une vraie, avec des majuscules. Quand je fais ma projection, d'ailleurs, j'ai oublié de parler du schéma directeur d'aménagement touristique de la wilaya, il est à la 4e phase. Ah ben, vous avez là un outil, le schéma directeur d'aménagement touristique de wilaya. C'est quoi ça? C'est la feuille de route de la wilaya.
et qui va être approuvé par l'Assemblée populaire de Wilaya. J'espère que vous aurez votre mot à dire aussi. Ils ont déjà assisté à... Super, ben voilà. Ben là, c'est votre responsabilité. Comment mettre en tourisme ma wilaya? Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois recenser les us, les coutumes, les traditions, comment réfléchissent les Mostaganémois, comment ils vivent, comment ils reçoivent, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas, pour que les projets que j'implante, pour que le tourisme que je développe soit un tourisme intégré à Mostaganem, qui ne choque personne, qui ne rentre en conflit avec personne, etc. Vous m'avez très bien compris. Donc tout ça doit être pris en considération, parce que si demain, un touriste de Tamanrasset vient à Mostaganem, c'est pour manger Mostaganémois, c'est pour dormir Mostaganémois, c'est pour penser Mostaganémois. Parce qu'aujourd'hui, le voyage, vous le savez, je suis sûr que vous le savez, le voyage se vit, c'est une expérience. Avant, on disait je vais aller voyager. Aujourd'hui, on dit je vais vivre une expérience. Quand je vais dans une destination, c'est pour vivre une expérience. Et l'expérience doit prendre en considération toute l'identité, la particularité, la spécificité, l'originalité, la particularité de la wilaya de ma prédilection. Alors, l'artificialisation, c'est un danger. C'est un gros danger, et là, nous devons tous, comme on est ici, tous, mettre la main dans la main pour lutter contre cela. Parce que l'administration à elle seule sera incapable. Aucune administration au monde ne peut lutter à elle seule contre l'artificialisation. Les associations à elles seules seront incapables. Donc tout le monde doit conjuguer ses efforts ici parce que la responsabilité, elle est partagée. L'Algérie n'a pas besoin d'artifice. Sachez-le une fois pour toutes. L'Algérie n'a pas besoin d'artifice. L'Algérie n'a pas besoin de casino. L'Algérie n'a pas besoin de building. L'Algérie a tout en elle. Nous avons tout en nous. Pourquoi aller chercher des choses de l'extérieur et les imposer à notre... Nous ne devons pas copier des modèles touristiques qui ont été réalisés dans les autres pays et vouloir coûte que coûte les coller. Ça sera un truc contre nature. Nous devons juste construire une destination avec nos spécificités, avec notre particularité, avec notre identité. Et c'est très important. Il ne faut pas introduire des éléments exogènes. Tout est chez nous. Tout est immanence chez nous en Algérie. Alors, l'artificialisation, je vous salue, monsieur, encore une fois. Il faut qu'on lutte contre l'artificialisation parce que notre point fort, c'est la nature. Le luxe, aujourd'hui, ce n'est plus le luxe des années 80, 90 et 2000 et 70. Le luxe aujourd'hui, c'est ces plages paradisiaques vierges. C'est ça le luxe. Le vrai luxe, c'est ça le luxe. Ce n'est pas les 5 étoiles et le béton et les artifices, comme vous l'avez si bien dit. Ça, c'est faux. Ce n'est pas le luxe. Ça, c'est une fausse note. Ça, c'est une verrue. Le luxe, c'est la nature. Le luxe, c'est la propreté. Le luxe, c'est l'air propre, l'air pur. Le luxe... Et je vais vous répondre à votre question. Comment passer d'un littoral au service du tourisme à un tourisme au service du littoral? Magnifique. Comment passer d'un littoral au service du tourisme? كيف نمر من ساحل في خدمة السياحة إلى سياحة في خدمة الساحل? C'est une question extraordinaire. Je vais vous répondre. Si j'utilise ce que je viens de dire, si mon tourisme, je le construis à partir de la nature, c'est ça la solution. Mais si je vais imposer à ce littoral de l'artificialisation, donc je vais tuer le littoral qui a ramené le tourisme, et je n'ai pas le droit. Comment? Je n'ai pas le droit de tuer le site grâce auquel je suis venu. Parce qu'un projet, il vient. Pourquoi un projet vient? Un projet vient parce qu'il y a une belle plage. Alors un investisseur vient et je dis, ah là, un complexe, ça va être extraordinaire. Donc qu'est-ce qui a ramené l'investisseur? La belle plage. Alors il n'a pas le droit de tuer la plage qu'il a ramenée. Parce que la plage ne lui appartient pas. Comme dirait l'autre, la terre ne nous appartient pas, elle nous est prêtée par nos enfants. Et il faut qu'on la rende à nos enfants demain. C'est ça le développement durable. Donc, comment passer d'un littoral au service du tourisme à un tourisme au service du littoral? C'est en injectant une activité touristique qui respecte le littoral, qui n'agresse pas le littoral, qui n'altère pas le littoral, qui ne tue pas le littoral. Et ça, c'est la responsabilité de tous. Et je vous prie de l'insérer dans votre schéma directeur d'aménagement touristique de Wilaya. Il faut le mettre noir sur blanc. Voilà, noir sur blanc. Voilà comment nous voyons
le tourisme dans notre wilaya. Il ne faut pas que les futurs investisseurs viennent altérer ce littoral grâce auquel ils sont venus. Donc, matériaux renouvelables, le bois, les panneaux sandwich, la toile, et je vous assure que la wilaya ne sera encore que plus belle encore. Parce que ce sont des éléments qui ajoutent un plus à la nature au lieu de tuer la nature. Donc, et puis, pour ce qui est de l'image de marque de la wilaya, l'image de marque du pays, en général, nous devons fournir beaucoup d'efforts. Vous avez tapé dans le mille. C'est notre point faible. Effectivement, nous devons soigner l'image de marque de nos wilayas, de notre pays, et ça, je crois que ce n'est un secret pour personne. Nous devons tout simplement utiliser les moyens de communication modernes, l'Internet, les réseaux sociaux. Il faut que nous soyons à jour. Parce qu'aujourd'hui, on ne communique plus de la même façon que cela fait 10 ans. Je ne vais pas aller trop loin. 10 ans. 10 ans, on communiquait à travers des spots, un joli spot à la télévision et le tour est joué. La destination, elle est sauvée. Aujourd'hui, le spot ne suffit pas. Vous payez un spot à coût de millions de dollars. Vous le mettez sur les chaînes les plus connues mondiales. Je ne cite pas de chaînes. Ce n'est pas suffisant. Vous savez pourquoi ? Avant, c'était suffisant. Il suffisait de voir un spot sur une chaîne de renommée mondiale et hop, la destination, elle est vraiment assiégée, entre guillemets. Aujourd'hui, les gens sont méfiants. Qu'est-ce qu'ils font ? Ah, vous faites un spot sur l'Algérie, je clique. Internet, Algérie. Qu'est-ce qu'il y a en Algérie ? Je visite les hôtels. Il y a des sites, je ne sais pas, vous connaissez TripAdvisor. Je ne sais pas si vous le connaissez. Dommage, je n'ai pas le sinon. TripAdvisor, vous mettez Mostaganem, il vous donne tous les hôtels qu'il y a à Mostaganem. Vous cliquez et vous avez les avis des gens qui ont séjourné dans ces hôtels. Quelqu'un vous dit c'est infect, c'est dégueulasse, je n'y reviendrai plus jamais, quelqu'un d'autre. Et les gens se basent sur ça. Ça s'appelle le testimonial. Aujourd'hui, c'est ça qui compte. C'est le testimonial. C'est le test. C'est le témoignage. Ce n'est plus les spots, les publicités. C'est le testimonial aujourd'hui. Faites TripAdvisor, rentrez, vous allez voir. Faites n'importe quelle ville en Algérie. Vous allez trouver les commentaires des gens, mais alors des commentaires, hein, avec photos prises par le... Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi ? C'est quoi ? Un appareil photo, un smartphone, je photographie, je filme, et j'envoie, je poste sur Facebook ou sur YouTube. C'est pas sorcier, hein ? Et tout de suite, hein, vous avez... Donc, vous comprenez, c'est ça notre déficit, il est criard. C'est nous mettre à jour en matière de communication et de communication donc moderne. Je crois avoir donc répondu à M. Khalifa et je vous remercie pour votre vision très très objective et très très protectrice de l'environnement pour la wilaya de Mostaganem. Alors M. Bourekba Fodel, là aussi c'est une question de pointe, ça fait plaisir, la formation. Et oui, la formation... D'ailleurs, je vous ai dit tout à l'heure que c'est un des piliers de la stratégie gouvernementale pour hisser le tourisme national au niveau standard internationaux. Effectivement, il y a un problème de... C'est-à-dire que notre capacité... Je vais vous donner les chiffres pour nos amis journalistes et des médias. Les chiffres sont 181 établissements au niveau national. Toutes catégories confondues. Hein. Nous avons 181 établissements de formation, toutes catégories confondues, dont 4 qui relèvent du ministère du Tourisme et qui sont l'École nationale supérieure du tourisme, Tizi Ouzou, Bou Saada et l'annexe de Tlemcen. Vous avez raison, ça fait 4. Je répète, École nationale supérieure du tourisme avec 200 places pédagogiques. Je vous donne même les nombres de places pédagogiques. Tizi Ouzou, 300 places pédagogiques, plus 80 à Tlemcen. Et Bou Saada, 300 places pédagogiques, ce qui nous fait 880 places pédagogiques au niveau national par rapport aux structures de formation qui relèvent du ministère du Tourisme. Nous avons 141 établissements qui relèvent de la formation professionnelle. Et le reste, 34, je crois, 35, vous faites le compte, donc 131 plus 134 plus 4, et la différence, c'est les écoles privées. Il y a des petites écoles privées, ça et là, qui forment au métier touristique. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, effectivement. Ça ne suffit pas, surtout par rapport au management, c'est-à-dire au gestionnaire. Parce que le management, il faut un diplôme supérieur. Il faut une licence. Et une licence, nous n'avons que l'ORACI, que le NST qui forme. Et le NST, avec 200 places pédagogiques, forme 60 à 80 par an. Quand on sait, je vais aller directement dans le... Quand on sait que la stratégie nationale parle de 75 000 lits à l'horizon 2015, c'est-à-dire dans 2 ans, 75 000 lits dans 2 ans,
Et nous allons les dépasser. Hein. Et quand on sait, comme on l'a dit tout à l'heure, qu'un lit crée un demi-emploi direct, cela veut dire que j'aurai besoin de 37 500 emplois en 2015. Je n'ai qu'à faire 75 divisé par 2, 75 000 divisé par 2. Alors, quand on dit 37 500 emplois, et que je sais aussi que les normes de l'Organisation mondiale du tourisme disent que sur la totalité des emplois, 5% doivent être des managers, des gestionnaires, cela veut dire que j'ai besoin de 1700 et quelques managers. Voilà, je vous donne les chiffres. 1700, j'ai 80 par an à l'Horacie. Dans 2 ans, 3 ans, j'aurai quoi? 240. Heureusement que les universités prennent le relais. Il y a beaucoup d'universités en Algérie qui forment, ça je vous l'apprends, si vous ne le savez pas, qui forment au métier de management touristique. Donc ça donne un plus. Et puis, nous avons la chance d'avoir une école à Ain el-Benyan qui est en train de se construire maintenant et qui va être réceptionnée, finie en janvier 2014, donc dans 6 mois. C'est l'école d'Ain el-Benyan, l'école hôtelière d'Ain el-Benyan qui est construite par la Société des investissements hôteliers, la SIH. C'est qui la SIH? La SIH, c'est la société qui a construit le Sheraton d'Oran, le Sheraton d'Alger, le Marriott de Tlemcen, et qui est en train de construire le Marriott de Constantine. Donc c'est pour vous donner une idée. C'est une société professionnelle en matière d'hôtels de luxe et qui a compris qu'il y a un gros problème de personnel. Alors hop, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est en train de construire une école hôtelière de haut standing à Ain el-Benyan qui va ouvrir ses portes en janvier 2014 et qui va être gérée par l'école hôtelière de Lausanne, de Suisse, pendant 8 ans. Magnifique. Et c'est une école qui va livrer 880 places pédagogiques par an. Donc, je crois que ça donne une bouffée d'oxygène par rapport à la formation. Et puis, pour finir, par rapport à l'annexe, oui, pourquoi pas, mais sachez qu'il y a un institut du tourisme qui est prévu à Ain Timochent avec 400 places pédagogiques. L'étude est achevée, on a eu de petits problèmes avec les études, comme d'habitude. Elle vient d'être achevée, réadaptée, et en principe, en 2014, l'école va démarrer en construction, en réalisation. À Ain Timochent, c'est l'Institut national du tourisme et de l'hôtellerie de Ain Timochent, INTHAT. Donc, qui va avoir 400 places pédagogiques supplémentaires. Timochent, Tlemcen, c'est pas loin de Mostar, c'est toujours ça. Ça va nous donner une... Mais je vous remercie pour cette question très pointue en matière de formation, parce que avec les plus belles structures hôtelières du monde, si vous n'avez pas un personnel à la hauteur, vous perdez votre temps. Il y a un institut? Eh bien voilà, et de bon, il y a un institut de formation professionnelle spécialisé tourisme, magnifique. Eh bien, alhamdoulilah, qu'est-ce qu'on peut demander de mieux? Et je crois que là, vous nous ajoutez encore du baume au cœur pour dire que déjà, vous voyez vous-même que vos questions sont... Hein, l'environnement, la formation, ça veut dire que nous sommes en train d'aborder les véritables problèmes. Et ça veut dire que nous allons, bon vent, mal vent, nous allons, bon an, mal an, nous allons faire démarrer la destination mostaganémoise. Et vous l'avez bien dit, monsieur Louali, heureusement qu'on n'a rien fait avant. Heureusement, Dieu soit loué qu'on n'a rien fait avant. Dieu soit, alhamdoulilah, parce qu'on aurait mal fait. Pourquoi on aurait mal fait? Je vais vous dire, ce n'est pas parce qu'on ne sait pas. La ralb, on aurait mal fait parce qu'on aurait copié les autres, nos voisins. Nos voisins, regardez leur tourisme, c'est les buildings, c'est le béton. Pourquoi? Ce n'est pas qu'ils ne savent pas, parce qu'à l'époque, c'était ça le luxe. Mais 10 ans après, il y a une nouvelle tendance écotouristique mondiale. Les touristes les plus grands voyageurs du monde, maintenant, en ont marre du béton. Ils recherchent la nature, l'authenticité, l'exotisme, le dépaysement. Et ils ne le trouvent plus, parce que ça n'existe plus. C'est pour ça que l'Algérie est en train de devenir le paradis de l'écotourisme. Et... alhamdoulilah qu'on n'a rien fait parce que ça nous permet justement maintenant de faire juste, de mieux faire. Et ça s'appelle tout simplement, en termes techniques, ça s'appelle du benchmarking. C'est quoi le benchmarking? Le benchmarking, c'est copier ce qui s'est fait de bien et éviter ce qui a échoué. On va faire du benchmarking. On va prendre de chez eux ce qui a réussi et on va éviter ce qui a échoué. Alors, monsieur Hamadi, pour l'entreprise d'attraction, oui, c'est un bon projet, parce que c'est ça le tourisme. C'est ça le vrai tourisme. Je vous dis, je m'explique. Parce que quand on parle hôtellerie, ce n'est pas le tourisme. L'hôtellerie, ce n'est pas le tourisme. Il y a le tourisme, il y a l'hôtellerie. C'est pour ça que quand on fait des formations, on parle d'hôtellerie et on parle de tourisme. C'est deux métiers complètement différents. L'hôtellerie, c'est le moyen.
الفندقة وسيلة وليست غاية. الفندق وسيلة من أجل إنجاح الفعل السياحي وليست السياحة. السياحة c'est l'activité touristique, c'est l'attraction, c'est la culture, c'est l'archéologie, les circuits, les visites. Et l'hôtel est un moyen, le restaurant est un moyen. Vous voyez, donc c'est vrai, on a besoin d'attractions. Bon, maintenant, je reste persuadé que les autorités de la wilaya de Mostaganem, voilà, j'en suis persuadé que prévoir des assiettes pour abriter des projets pareils, parce que le tourisme, c'est l'attraction, justement, c'est les loisirs, c'est la distraction. Le tourisme, c'est ça. Parce que quand on parle tourisme, vous avez remarqué qu'il y a une petite déformation. On juge toujours une destination au nombre de ses hôtels. C'est faux. C'est faux. Parce que vous pensez que si je construis aujourd'hui... Vous avez combien de lits, madame, à Mostaganem? Alors vous pensez que si aujourd'hui je mets 10 000 lits, Mostaganem sera une destination touristique? C'est faux. Ce n'est pas les lits qui font la destination touristique. Vous comprenez? Les lits viendront lorsque le besoin se fera sentir. Lorsque Mosta deviendra une destination, on aura besoin de lits pour faire face à la demande. Et quels lits? Les lits qui correspondent, comme j'ai dit tout à l'heure, à la demande familiale, c'est les bungalows. Donc vous comprenez qu'il ne faut pas qu'on fasse une fixation sur l'hôtellerie. Ce n'est pas un problème l'hôtellerie. En 12 mois, 24 mois, vous réalisez la plus belle structure du monde. Surtout si vous utilisez les bungalows en préfabriqué, vous mettez la plateforme, vous le ramenez, vous réalisez un complexe en un mois. Un complexe, grandeur nature, en un mois. Vous ramenez le bungalow, enfin le préfa, et vous le posez. C'est des plateformes, c'est tout. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est le tourisme, c'est justement les attractions, les loisirs, les visites guidées, les circuits touristiques. Je m'attelle à construire des circuits. Si je reçois des touristes demain, je leur fais visiter quoi? Hein? Je dis, bon, premier jour, Mostaganem, la bannière. Je leur fais voir Clovis qui m'a cloué ce matin, qui est très belle. Je leur fais voir le deuxième jour, Mostaganem, la culturelle. Et je leur fais un circuit culturel. Troisième jour, Mostaganem, la culturelle. Il y a des zaouïas ici et des sites religieux. Et on sait que les familles algériennes aiment beaucoup ça. Le quatrième jour, Mostaganem, là, je ne sais pas, la thermale, s'il y a la gastronomie, avec là, un voyage. Donc c'est ça le tourisme, ce n'est pas les hôtels. Les hôtels, c'est un moyen de faire face à la demande touristique lorsque cette demande, Inch'Allah, sera de mise. Voilà, donc si je crois avoir répondu aux 3 questions. Tfaddal. Mon collègue m'a précipité. L'écotourisme, c'est-à-dire que c'est donc ils ont parlé de tout et vous avez répondu à tout. Vous voulez d'abord insérer un truc qui a été, on dirait, bon, monsieur le Wali, il a un petit peu inséré certaines choses, donc c'est bon. Mais je voudrais parler d'une catégorie des touristes qui s'appelle enfants, vous l'avez dit, c'est-à-dire le touriste de demain, c'est l'enfant de 12 ans, 13 ans, 14 ans. Donc je viens, grâce à mon enfant, que je vais visiter Mostaganem. Bon, je m'explique, bon, je vais me présenter, c'est M. Bachni Hussein, رئيس الجمعية السياحية. الاسم تاعها اللي خطا العام اللي فات، دونك مسيو الوالي كان حاضر معنا اللي سميناها الرمال الذهبية، دونك مستعملين معناتها الرمال الذهبية. Le nom c'est Sable d'Or en français. Bon, je voudrais dire une chose, le tourisme sportif, l'animation, etc. Donc le tourisme sportif, en quelque sorte, il commence à prendre l'ampleur, à haute échelle, comme on voit les autres pays, comment ils organisent des événements très importants. Il ramène beaucoup de touristes, circuits qui m'engloutit de tennis, de football, de beach hand, de beach volley, de beach soccer, de steinball, le basketball, le basket de plage. Donc moi, en tant que parrain de cette opération-là, je suis en train de préparer ça. Et Dieu merci, les autorités qui nous ont donné l'autorisation, etc. Mais, parce qu'il s'agit de l'enfant. Avec un U15, un 15, 14, 13 ans, quand il vient passer 3 jours à Mostaganem, ils ont fait 1200 km sincèrement l'année passée. Sincèrement, le parrain قال لي هذاك لو séjour de 3 jours sincèrement ils étaient mieux classés fait leur étude et c'est ça que le colloque parle études, tourisme, etc. Je pense que cette vision, conception اللي تفضلت بها سي الوالي وسي الوزير والجمع الكريم انا نقول باللي en tant que partenaire d'un mouvement associatif je suis optimiste et on va rêver et faire rêver nos enfants et je نقول لكم على كل حال pensez aussi
parce que la pierre, c'est le tourisme sportif que j'apporte pour les enfants. Et je vous remercie. Merci. Je dirais, là aussi, c'est de haute facture. L'enfant, c'est le meilleur instrument de marketing au monde par rapport au tourisme. Tout le monde sait qu'on ramène la famille grâce à l'enfant. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils proposent des produits destinés aux enfants pour que les enfants ramènent leurs parents. Magnifique, 10 sur 10. Vous avez vraiment tapé dans le mille là aussi. C'est pour ça que je vous dis, moi, je vais de belles surprises en belles surprises avec vous. Oui, l'enfant est un élément fondamental dans le marketing touristique. Vous avez raison. C'est pour ça que j'ai dit que l'attraction est importante. Parce que le parc d'attractions s'adresse particulièrement aux enfants, avec les manèges, et les enfants ramènent les parents. Et c'est comme ça que les parents consomment, louent des bungalows et que le tourisme vit. Maintenant, pour le tourisme sportif, oui. Oui, je suis d'accord. La remise en forme des stades semi-olympiques, enfin des piscines, oui, c'est très important. Voilà, avec c'est un très bon créneau. C'est un très bon créneau. On en discutait il n'y a pas longtemps avec le secrétaire d'État chargé de la jeunesse. Ça ne savait pas longtemps on a parlé de ça. On s'est dit que nous devons justement garantir à nos équipes de foot, par exemple, à nos équipes de sport en général, des espaces dans nos wilayas, au lieu qu'ils aillent dans d'autres pays faire leur mise en vert. Il y a plus beau chez nous. Vous allez à Tniyat al-Hadd, à Tissemsit, c'est ensorcelant. Vous allez à Mila, comment ça s'appelle, Bni Haroun, le barrage. C'est extraordinaire pour être des trucs de mise en... L'Algérie est un paradis de tous les types de tourisme. Je finirai avec ça pour vous dire que l'Algérie est le pays de tous les tourismes. Mais attention, ce n'est pas le pays de n'importe quel tourisme. Je crois que vous m'avez bien compris, c'est le pays de tous les tourismes, mais ce n'est pas le pays de n'importe quel tourisme. شكرا جزيلا على حسن الإصغاء، على تدخلاتكم الهاتفة جدا. وسيدي الوالي أشكركم مرة أخرى على حسن الضيافة. إطارات ولاية مستغانم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.